So this is the last session in advanced web designing, and here we are going to study how we can insert an inline frame. Okay, so before that I'm sharing here a screen. So here is a inline frame. Okay, so inline frame is also known as a floating frame. Okay, inline frame is also known as floating frame. The itself floating, this name suggests that we can place this frame anywhere on a web page where we require. Means it doesn't require any framework structure. It's just a single element that which we can place on a web page wherever we want. So if you want to create this inline frame or floating frame, then a pair tag iframe tag is used. Means by using iframe tag we can create inline frame on a web page. An inline frame is used to embed another document within the current HTML document. Means suppose if you want to place any advertising, and this advertising may be link or advertising may be any other HTML document, and if you want to place that advertising on your web page, then by using iframe tag we can place that advertising or other HTML document in our web page. Okay, so here are some attributes of iframe tag. The first attribute is SRC. Okay, so the first attribute that we can use, that is SRC. So here is a SRC attribute. What will be the value for this SRC? Either you can use the URL or name of any HTML document which you want to open in the specified inline frame. Okay, it means if you want to specify the HTML document, name of HTML document or name of any website, then you can specify it using this SRC attribute. Next is height. So next attribute is a height. By using this attribute, you can specify height in number of pixels to the inline frame. Similarly, we can use width attribute. Width attribute is used to specify width to any inline frame. Okay, it also consists in number of pixels, means you can specify any width in a number of pixels. The next attribute is a name attribute. For identification purpose, we can specify any name to inline frame. And last one is SRC doc. Which type of document you want to use, that you can specify over here. Okay, so here is a SRC doc. SRC doc is used to decide which type of document, HTML document, you are going to use in inline frame. Okay, so these are 5 different attributes that we can use with iframe tag. Iframe tag is also known as, in iframe means inline frame. Inline frame is also known as a floating frame. Okay, so to create the floating frame, we can write the iframe tag inside the body section. Okay, so web hosting is a very important topic, very important content in this chapter. Okay, so first of all, we must know that when you design any website on a local computer, then that website
one can't see on internet. Okay, means when you upload your website on web server, then only it is possible to see on internet. Okay, what I want to say that, suppose here is your local computer. Okay, so here is your local computer. Okay, here is your local computer. And if the server is here, local computer is not available for 24 hours through internet. Okay, so if anybody want to search your websites on internet, then it is not possible when your computer is not connected to internet. So we must purchase a web server or a space on a web server where we can keep all the content of our website. ओके, म्हणजेच वेब सर्व्हरची आवश्यकता का आहे, तर समजा आपण एखादी वेबसाईट डिझाईन केली आणि ती वेबसाईट समजा आपल्या लोकल कम्प्युटरवर ठेवली, तर लोकल कम्प्युटरवर ठेवलेली वेबसाईट ही इंटरनेटवरनं कोणताही व्यक्ती बघू शकत नाही. का? तर तुमचा लोकल कम्प्युटर हा इंटरनेटशी 24 आवर्स कनेक्टेड असेल असं नाही. आणि हे पॉसिबल नाहीये की आपला कम्प्युटर आपण 24 आवर्स ऑन ठेवणार, जेणेकरून समजा एखाद्या दुसऱ्या देशातले व्यक्ती जे त्यांचा टायमिंग वेगळा असतो, ते व्यक्ती जर त्या टाइमला जर वेबसाईट ओपन करून बघत असतील आणि नेमकी त्याच वेळी जर आपली वेबसाईट बंद मिळाली, तर त्या ठिकाणी आपल्या वेबसाईटचा जो रॅपो आहे तो खराब होऊ शकतो. ओके, मग आपण काय करणार की असा एखादा कम्प्युटर निवडणार ज्या कम्प्युटरवर 24 आवर्स आपली वेबसाईट अप असेल, आपली वेबसाईट ऑन असेल. मग असं जर करायचं असेल तर वी हॅव टू परचेस अ स्पेस ऑन अ वेब सर्व्हर. ओके, मग वेब सर्व्हर काय असतं आणि वेब होस्टिंग काय असतं? तर वेब होस्टिंग इज अ सर्व्हिस. ओके, वेब होस्टिंग is a service. या ठिकाणी बघा, वेब होस्टिंग इज अ सर्व्हिस that allows organization and individuals to post a website or a web onto internet. ओके, म्हणजेच काय आहे तर वेब होस्टिंग ही अशी एक सर्व्हिस आहे जी सर्व्हिस काही ऑर्गनायझेशन्स किंवा काही इंडिव्हिज्युअल्स प्रोव्हाइड करतात. आणि त्या सर्व्हिस मध्ये काय असतं तर त्या सर्व्हिस मध्ये आपली वेबसाईट किंवा आपलं वेब पेज हे आपण त्यांच्याकडे इंटरनेटवर आणण्यासाठी देतो. ओके, दॅट इज कॉल्ड वेब होस्टिंग. मग वेब होस्टिंग करताना ते काय करतात तर वेब होस्टिंग करणाऱ्या ज्या कंपनीज आहेत त्या कंपनीजकडे वेब सर्व्हर्स असतात. ओके, मग क्वेश्चन उभा राहतो, व्हॉट इज वेब सर्व्हर? ओके, so web server is a computer. Web server is a computer that runs website. So web server is a computer that runs websites. It's a computer program that distribute web pages as they are requisite. Okay, so a web server is a computer that runs a website. वेब सर्व्हर म्हणजे काय असतं तर वेब सर्व्हर हा एक नॉर्मल कम्प्युटर असतो ज्या कम्प्युटरवर सर्व्हर ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल केलेली असते. ओके, आणि या सर्व्हर ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल केलेल्या वेब सर्व्हरला 24 आवर्स इंटरनेटला कनेक्ट करून ठेवलं जातं. ओके, त्याचे डेटा सेंटर्स असतात, मोठमोठे सर्व्हर्स एकत्र आणलेले असतात. असाही वेब सर्व्हर एका ऑर्गनायझेशन मध्ये असू शकतो. ओके, मग अशा वेब सर्व्हर्स मध्ये काम काय असतं तर टू स्टोअर द वेबसाईट और वेबसाईट कंटेंट, म्हणजे त्याच्यामध्ये मग डेटा कंटेंट आला किंवा एखादी इमेज आली किंवा एखादा व्हिडिओ आला, ऑल दीज थिंग्स वी कॅन स्टोअर ऑन द डेटाबेस ऑफ वेब सर्व्हर.
इट कॅन प्रोसेस, म्हणजे सपोज वन रिक्वेस्ट कम टू युअर सर्व्हर, एखाद्याने ती वेबसाईट ओपन करण्यासाठी समजा क्लायंट ब्राउझरवर त्या वेबसाईटचं डोमेन नेम इन्सर्ट केलं की तो वेब सर्व्हर ती प्रोसेस करून द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इट कॅन ट्रान्सफर फ्रॉम सर्व्हर टू क्लायंट. ओके, म्हणजेच यामध्ये प्रोसेस अँड डिलिव्हरी या दोन्ही गोष्टी वेब सर्व्हर करत असतात. अँड वेब सर्व्हर इज कनेक्टेड टू इंटरनेट बाय 24 hours. ओके, तर हा वेब सर्व्हर जो आहे, हा वेब सर्व्हर आपण आपल्या घरी पण बनवू शकतो, पण इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट इट फॉर 24 hours. ओके, कारण आपल्याकडे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी कधी कधी स्टॉप होऊ शकते, आपला कम्प्युटर 24 आपण ऑन ठेवू शकत नाही, मग तो वेब सर्व्हर घेऊन काय उपयोग. म्हणून सो वेब सर्व्हर जे 24 hours चालू ठेवतात, ज्या कंपनी आपल्याकडचं इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी स्ट्रॉंग ठेवून किंवा 24 hours पॉवर ऑन ठेवून आपल्या कम्प्युटरवरनं डेटा प्रोव्हाइड करत असतात, अशा कंपनीकडनं वेब सर्व्हरची स्पेस परचेस करणं आपल्याला सोपं पडतं. ओके, आणि ते कमी खर्चिक आहे. सो वेब सर्व्हर is a computer on which we can store our website. ओके, या ठिकाणी वेब सर्व्हरची डेफिनेशन काय आहे? इट इज अ कम्प्युटर विच इज यूज टू स्टोअर अँड रन अवर वेबसाईट. ओके, नेक्स्ट आपण स्लाइड बघू. Types of web server. Now here are two types of web server. The first web server is Linux server. Okay, जो पहिला वेब सर्व्हर आहे that is called Linux server. Linux सर्व्हर आणि विंडोज सर्व्हर असे दोन टाईपचे सर्व्हर येतात. ओके, सगळ्यात पहिला आहे लिनक्स सर्व्हर, जो सगळ्यात स्वस्त सर्व्हर आहे, आणि विंडोज सर्व्हर थोडासा महाग आहे. ज्यावेळी तुम्ही एखादी वेबसाईट डिझाईन करता, वेबसाईट डिझाईन केल्यानंतर यू हॅव टू चूज इन ऑन विच टाइप ऑफ वेब सर्व्हर यू वॉन्ट टू अपलोड युअर वेब पेज ऑर वेबसाईट. म्हणजे तुमची वेबसाईट तयार झाली जी लोकल कम्प्युटरवर आहे, आणि आता तुम्हाला ती तुमच्या वेब सर्व्हर्सवर स्टोअर करायची आहे किंवा वेब सर्व्हरवर ट्रान्सफर करायची आहे, किंवा समजा तुम्हाला वेब सर्व्हर परचेस करायचे आहे, तर परचेस करण्या अगोदर तुम्हाला विचार करावा लागतो की कोणत्या टाईपचा वेब सर्व्हर तुम्ही परचेस करणार. ओके, मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलं देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्व्हर. ओके, सर्व्हरचे दोन टाइप आहेत, एक आहे लिनक्स सर्व्हर आणि दुसरं आहे विंडोज सर्व्हर. ओके, लिनक्स सर्व्हर आणि विंडोज सर्व्हर असे दोन सर्व्हर्स यूज केले जातात. ओके, तर लिनक्स घ्यायचा की विंडोज घ्यायचा, याच्यामध्ये तुम्हाला ठरवावं लागतं की कोणता सर्व्हर तुम्हाला उपयोगाचा आहे. मग त्यासाठी कोणत्या टाईपच्या कोडिंग मध्ये किंवा प्रोग्रामिंग मध्ये तुम्ही तुमची वेबसाईट डिझाईन करणार आहात हे फार महत्वाचं असतं. कारण जेव्हा तुम्ही HTML प्युअर HTML मध्ये एखादी वेबसाईट डिझाईन करता, ज्यावेळी तुम्ही PHP मध्ये एखादी वेबसाईट डिझाईन करता, वर्डप्रेस किंवा जुमला सारख्या टेक्नॉलॉजी तुम्ही यूज करता, त्यावेळी तुम्हाला लिनक्स सर्व्हर मध्ये तुमची वेबसाईट डिझाईन करता येते. पण जर तुम्ही तुमची वेबसाईट ASP.NET किंवा VB.NET मध्ये डिझाईन करत असाल, आणि अशा ASP.NET आणि VB.NETच्या सिस्टीमला तुम्हाला वेब सर्व्हरवर स्टोअर करायचं असेल, तर एक गोष्ट आपल्याला लक्षात घेणं आवश्यक आहे. VB.NET आणि ASP.NET हे दोन्ही जे टेक्नॉलॉजीज आहेत, ही टेक्नॉलॉजीज मायक्रोसॉफ्टची टेक्नॉलॉजी आहे, आणि ही मायक्रोसॉफ्टची टेक्नॉलॉजी असल्यामुळे या दोन्ही टेक्नॉलॉजीला एक्झिक्यूट करण्यासाठी विंडोज सर्व्हरची गरज लागते. त्यामुळे ज्यावेळी तुम्ही एखादी वेबसाईट जर VB.NET मध्ये किंवा ASP.NET मध्ये यूज करत असाल, किंवा तुमच्या वेबसाईटमध्ये ASP.NET आणि VB.NET जर वापरलेलं असेल, तर तुम्हाला कंपल्सरी विंडोज सर्व्हर परचेस करावा लागतो. ओके, अदरवाइज यू कॅन परचेस द लिनक्स सर्व्हर. दोघांच्या कॉस्टिंग मध्ये म्हणजेच प्राइसिंग मध्ये जर बघितलं तर लिनक्स सर्व्हर इज चीपर दॅन विंडोज सर्व्हर. लिनक्स सर्व्हर ही ओपन सोर्स सिस्टीम आहे. लिनक्स ओपन सोर्स सिस्टीम असल्यामुळे त्याला पैसे मोजावे लागत नाहीत. लिनक्स फ्रीली अवेलेबल आहे, आणि फ्रीली अवेलेबल असल्यामुळे जे ऑर्गनायझेशन्स लिनक्स सर्व्हर प्रोव्हाइड करतात ते कमी कॉस्ट मध्ये तुमची लिनक्स वर
ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्सवर तुमचं जो वेबसाईट असेल ती स्टोअर करतात. त्यामुळे लिनक्स हे कॉस्टली नाही आहे. त्यामुळे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीमवर तुमचा वेब सर्व्हर जर असेल तर त्या वेब सर्व्हरची कॉस्ट कंपॅरेटिव्हली विंडोजच्या कमी असते. ओके, पण विंडोज सर्व्हर जो विंडोज सर्व्हर आहे तो महागडा सर्व्हर आहे. विंडोज सर्व्हर मध्ये आपण IIS यूज करतो, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस. तर लिनक्स सर्व्हर मध्ये आपण अपाचे सर्व्हर यूज करतो. ओके, असे दोन वेगवेगळे सर्व्हर आहेत, अपाचे सर्व्हर आणि विंडोज मधला IIS. ओके, तर दोन्ही पैकी कोणत्या सर्व्हरवर तुम्हाला तुमची वेबसाईट लॉन्च करायची असेल हे तुम्हाला सगळ्यात पहिलं ठरवणं गरजेचं असतं. ओके, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जर PHP मध्ये, HTML मध्ये, वर्डप्रेस, जुमला मध्ये जर तुमची वेबसाईट डिझाईन होत असेल तर इट इज बेटर टू सिलेक्ट लिनक्स सर्व्हर, कारण लिनक्स सर्व्हर ते एक्झिक्यूट होणार. जर तुमची वेबसाईट ASP.NET वर डिपेंड असेल, VB.NET वर डिपेंड असेल तर मायक्रोसॉफ्टचं प्रोडक्ट असल्यामुळे मायक्रोसॉफ्टच्याच सर्व्हरवर म्हणजेच विंडोज सर्व्हरवर ते एक्झिक्यूट होणार. ओके, तर हे दोन सर्व्हर आहेत. ओके, या दोन सर्व्हर मध्ये पहिला सर्व्हर आपण लिनक्स सर्व्हर बघितला ज्याच्यामध्ये अपाचे सर्व्हर यूज केला जातो, आणि विंडोज सर्व्हर आहे जो विंडोज सर्व्हर मध्ये आपण इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस म्हणजेच IIS यूज करतो. ओके, तर इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस ही सिस्टीम असणारा जो सर्व्हर आहे तो कॉस्टली आहे कम्पेअर टू लिनक्स सर्व्हर, कारण विंडोज मध्ये लायसन्स की लागते, विंडोज मध्ये लायसन्स सॉफ्टवेअर्स लागतात, लिनक्स मध्ये लागत नाहीत कारण ओपन सोर्स सिस्टीम आहे. विंडोज ओपन सोर्स सिस्टीम नाही आहे, त्यामुळे या ठिकाणी विंडोजला लायसन्ससाठी पे करावं लागतं. सो IIS किंवा विंडोज सर्व्हर जर तुम्ही परचेस करत असाल तर तो कॉस्टली असतो कम्पेअर टू लिनक्स सर्व्हर. ओके, बऱ्याच वेबसाईट ज्या आहेत त्या HTML, प्युअर HTML मध्ये युजिंग CSS वापरले जातात आणि काही वेळा जावास्क्रिप्ट वापरला जातो, काही वेळा वर्डप्रेस मध्ये काही साइट्स डिझाईन केल्या जातात, काही जुमला मध्ये डिझाईन केल्या जातात. तर या टेक्नॉलॉजी मध्ये जे वेबसाईट डिझाईन केल्या जातात ते तुम्ही लिनक्स सर्व्हरवर ठेवू शकता. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग. लक्षात घ्या, मगाशी आपण जे बघितले ते टाइप्स ऑफ वेब सर्व्हर होते. लिनक्स सर्व्हर अँड विंडोज सर्व्हर, these are the two types of web servers. Now here we are going to study types of web hosting. वेब होस्टिंग कशा पद्धतीने केलं जातं, म्हणजेच जे वेब सर्व्हर डिझाईन केले जातात ते वेब सर्व्हर डिझाईन केल्यानंतर त्या वेब सर्व्हरवर जे वेबसाईटचा कंटेंट स्टोअर केला जातो तो कशा पद्धतीने स्टोअर होतो यालाच टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग म्हणतात. ओके, कशा पद्धतीने स्टोअर करायचा, कशा पद्धतीने मग सर्व्हर तो डिलिव्हर करणार याच्यावरनं टाइप ऑफ वेब होस्टिंग ठरतं. मेनली देर आर 4 टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग, पण तुमच्या बुक मध्ये फक्त 3 टाइप्स दिलेले आहेत. ओके, तर या ठिकाणी मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे 4 टाइपच्या वेब होस्टिंग्स. ओके, या 4 टाइपच्या वेब होस्टिंग मध्ये सगळ्यात पहिली होस्टिंग आहे दॅट इज अ शेअर्ड होस्टिंग, सेकंड आहे VPS होस्टिंग, थर्ड आहे डेडिकेटेड होस्टिंग अँड फोर्थ आहे क्लाउड होस्टिंग. ओके, तुमच्या बुक मध्ये शेअर्ड होस्टिंग हा दिलेला आहे. ओके, शेअर्ड होस्टिंग तुमच्या बुक मध्ये दिलेला आहे. त्यानंतर डायरेक्टली एक फ्री होस्टिंग दिलेला आहे. नेक्स्ट जो आहे तो आहे VPS होस्टिंग. VPS होस्टिंग तुम्हाला दिलेलं नाही बुक मध्ये. ओके, त्या VPS होस्टिंग बद्दल तुम्हाला फ्री होस्टिंग दिलेला आहे. अँड लास्ट दिलेला आहे डेडिकेटेड. ओके, याचा अर्थ हा तुम्हाला शेअर्ड होस्टिंग जो आहे तो फर्स्ट नंबरला आहे, फ्री होस्टिंग तुम्हाला सेकंड नंबरला दिलेला आहे आणि थर्डला तुम्हाला डेडिकेटेड सर्व्हर दिलेला आहे, डेडिकेटेड होस्टिंग दिलेला आहे. ओके, असे 3 होस्टिंग्स तुमच्या सिलेबस मध्ये तुमच्या बुक मध्ये दिलेले आहेत. पण ऍक्च्युअल स्टडी जर करायला गेलं आणि थोडंसं ऍडव्हान्स पार्ट जर आपण घेतला तर देर आर 4 टाइप्स ऑफ होस्टिंग: शेअर्ड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग अँड क्लाउड होस्टिंग. ओके, आता शेअर्ड होस्टिंग म्हणजे काय, VPS होस्टिंग म्हणजे काय, डेडिकेटेड होस्टिंग म्हणजे काय, क्लाउड होस्टिंग काय, हे एक एक करून आपण बघणार आहोत. तर सगळ्यात पहिल्यांदा मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे डेडिकेटेड होस्टिंग. डेडिकेटेड होस्टिंग हा सगळ्यात महागडा आहे म्हणून तो आपण पहिल्यांदा घेऊ. ओके, डेडिकेटेड होस्टिंगचा अर्थ होतो, आणि हे होस्टिंग कोण वापरतं तर Amazon, फ्लिपकार्ट यासारख्या ज्या
मोठ्या वेबसाईट्स आहेत ज्यांच्यावर ट्रॅफिक जास्त असतं, ज्यांचा यूज सगळ्यात जास्त केला जातो, ज्यांची जास्तीत जास्त बँडविड्थ यूज केली जाते, अशा लोकांनी जी साईट डिझाईन केलेली आहे, जी जास्तीत जास्त वापरली जाते, अशा साईट्स डेडिकेटेड होस्टिंगवर ठेवल्या जातात. डेडिकेटेड होस्टिंग म्हणजे काय असतं, तर डेडिकेटेड होस्टिंग मध्ये एक पूर्णच्या पूर्ण सीपीयू विथ ऑल रिसोर्सेस, एक पूर्णच्या पूर्ण सीपीयू विथ ऑल रिसोर्सेस आर केप्ट फॉर अ सिंगल वेबसाईट. ओके, म्हणजेच एकाच वेबसाईटवर, एकाच सीपीयूवर एकच वेबसाईट त्या ठिकाणी स्टोअर केलेली असते. सो डेडिकेटेड होस्टिंग ही सगळ्यात महागडी होस्टिंग आहे. ओके, जर तुम्ही ही परचेस करायला गेलात तर मंथली 7,000 to 10,000 रुपीज मध्ये तुम्हाला हे अवेलेबल मिळते मंथली. ओके, पण या डेडिकेटेड सर्व्हर होस्टिंग परचेस करण्यासाठी तुम्हाला तुमची साईट जी आहे त्या साईटचं ट्रॅफिक जास्त असेल तरच तुम्ही डेडिकेटेड होस्टिंग घ्यायची आहे, अदरवाइज डेडिकेटेड होस्टिंगची आवश्यकता नाही. आता ह्या डेडिकेटेड होस्टिंग मध्ये समजा एक 20 GB हा डेटा, 20 GB ची एक हार्ड डिस्क किंवा 20 GB चा रिसोर्स आहे. ह्या 20 GB चा जो रिसोर्स आहे, हा 20 GB चा रिसोर्स डिव्हाइड केला जातो 5 GB मध्ये. ओके, म्हणजे समजा या ठिकाणी तुम्ही ह्या 20 GB ला 5 GB मध्ये, या 5 GB मध्ये, याला 5 GB मध्ये, असे टोटल 4 वेगवेगळे सीपीयूज तयार केलेत, 4 वेगळेच रिसोर्सेस तयार केले. म्हणजे तुमचा एक डेडिकेटेड सर्व्हर जर 20 GB चा होता, त्याला डिव्हाइड केलं 5 GB, 5 GB, 5 GB आणि 5 GB, 4 टाइम्स तुम्ही डिव्हाइड केलं त्याला, आणि 4 वेगवेगळे हे सिस्टीम रिसोर्सेस तयार केलेत. या 5 GB मध्ये एक साईट ठेवलीत, या 5 GB मध्ये दुसरी साईट, इथं तिसरी साईट ठेवली आणि इथं चौथी साईट ठेवली. म्हणजे तुम्ही काय केलं, डेडिकेटेड सर्व्हरला डिव्हाइड केलं आणि डेडिकेटेड सर्व्हरला डिव्हाइड करून त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये तुम्ही एक एक वेबसाईट स्टोअर करत गेलात. ओके, तर तुम्ही हा डेडिकेटेड सर्व्हर शेअर केलात. ओके, तर डेडिकेटेड सर्व्हर चे रिसोर्सेस जे आहेत ते रिसोर्सेस तुम्ही ज्यावेळी शेअर करता त्यावेळी तुम्ही अधिक वेबसाईट्स त्याच्यामध्ये स्टोअर करू शकता. अँड दॅट कन्सेप्ट इज कॉल्ड ॲज व्हीपीएस. ओके, ही जी कन्सेप्ट आहे त्या कन्सेप्टला म्हटलं जातं व्हीपीएस. आता व्हीपीएस मध्ये बघा, सगळ्यात टॉपला या ठिकाणी तुम्हाला एक सीपीयू किंवा रिसोर्स दिसत आहे. ओके, आणि या रिसोर्सच्या खाली मग तुम्हाला 3 आणखी रिसोर्सेस दिसत आहे. ओके, याचा अर्थ मेन रिसोर्स जो आहे, ओके, या मेन रिसोर्सला डिव्हाइड केलं गेलं आणि डिव्हाइड केल्यानंतर तुम्हाला आणखी 3 रिसोर्स त्याचे मिळाले. ओके, तर ह्या मेन रिसोर्स मधनं आपण आणखी 2-3 रिसोर्सेस या ठिकाणी तयार केले. हा तुमचा मेन रिसोर्स आहे. या मेन रिसोर्स मधनं मग 3 रिसोर्सेस या ठिकाणी खाली तुम्ही तयार केलेत. ओके, याचा अर्थ तुम्ही डिव्हाइड केलं या मेन रिसोर्सला व्हेरियस सेक्शन्स मध्ये. ओके, आणि या प्रत्येक सेक्शनला तुम्ही एक एक वेबसाईट या ठिकाणी तुम्ही अपलोड केली. ओके, या रिसोर्सवर एक वेबसाईट, या दुसऱ्या रिसोर्सवर एक वेबसाईट केलीत आणि या तिसऱ्या रिसोर्सवर एक वेबसाईट केली. असे 3 रिसोर्सवर एक एक वेबसाईट तुम्ही स्टोअर केली. तर दॅट कन्सेप्ट इज नोन ॲज व्हीपीएस होस्टिंग. ओके, आता व्हीपीएस होस्टिंगच्या खाली, म्हणजे ही कंपॅरेटिव्हली डेडिकेटेड होस्टिंग पेक्षा थोडीशी स्वस्त असते. म्हणजे डेडिकेटेड होस्टिंग समजा 7,000 पर मंथ असेल, तर व्हीपीएस होस्टिंग 2,000 ते 3,000 रुपये पर मंथ असते. ओके, पण व्हीपीएस होस्टिंग केव्हा यूज केली जाते, ज्यावेळी तुमच्या वेबसाईटवर डेडिकेटेड होस्टिंग मध्ये जेवढ्या वेबसाईट यूज केल्या जातात त्याच्यापेक्षा कमी ट्रॅफिक असेल तर तुम्ही व्हीपीएस होस्टिंग यूज करायचं आहे. ओके, आणि नॉर्मल एखादी वेबसाईट जर डिझाईन करायची असेल, ज्या वेबसाईटवर जास्त ट्रॅफिक नाहीये, जस्ट एक ब्रँड अवेअरनेस साठी केलेलं असेल, किंवा एखादी वेबसाईट फक्त डॉक्युमेंटरीसाठी केलेली असेल, ज्याच्यावर जास्त कंटेंट नाही आहे किंवा जास्त ट्रॅफिक पण नसणार आहे, अशी जर वेबसाईट तुम्ही डिझाईन केली असेल आणि ती वेबसाईट तुम्हाला स्वस्तात स्वस्त अशा होस्टिंगवर करायची असेल, स्वस्तात स्वस्त वेब सर्व्हरवर करायची असेल,
तर तुम्ही शेअर्ड होस्टिंगचा पर्याय स्वीकारू शकता. आता शेअर होस्टिंग मध्ये काय असतं, मगाशी तुम्ही बघितलं की या ठिकाणी 5 म्हणजेच हा जो आहे 5 GB, हा 5 GB आहे, त्यानंतर खाली 5 GB आहे आणि हा 5 GB आहे. मेन जो डेडिकेटेड सर्व्हर होता, ह्या डेडिकेटेड सर्व्हरला आपण 5 GB मध्ये कन्वर्ट केलं. ओके, आता हा जो 5 GB आहे, ह्या 5 GB ला आणखी कन्वर्ट करायचं 1 GB मध्ये. ओके, म्हणजे हा 5 GB आणखी 1 अशा 5 सेक्शन मध्ये डिवाइड झाला. हा 5 GB आणखी 1 अशा 5 सेक्शन मध्ये डिवाइड झाला. हा 5 GB परत 5 सेक्शन मध्ये डिवाइड केला आणि हा पण 5 GB 5 सेक्शन मध्ये तुम्ही डिवाइड केला. ओके, त्यातल्या पहिल्या सेक्शनवर म्हणजे पहिला जो सेक्शन आहे या सेक्शनवर तुम्ही एक वेबसाईट सेव्ह केलीत, याच्यावर दुसरी केलीत, याच्यावर तिसरी वेबसाईट, याच्यावर चौथी आणि याच्यावर पाचवी. म्हणजेच डेडिकेटेड मधनं व्हीपीएस मध्ये कन्वर्ट झालेला आणि व्हीपीएस मध्ये आणखी 5 वेबसाईट तुम्ही एकाच सोर्स मध्ये ठेवून देताय, वेगवेगळे 5 अकाउंट्स क्रिएट करून. त्या कन्सेप्टला म्हटलं जातं शेअर्ड होस्टिंग. ओके, शेअर्ड होस्टिंग याचा काय अर्थ होतो, तर जे व्हीपीएस होस्टिंग मध्ये जे रिसोर्सेस तयार झालेले आहेत त्या रिसोर्सना आणखी डिव्हाइड करता आणि आणखी डिव्हाइड करून त्या प्रत्येक रिसोर्स मध्ये मग तुम्ही 5 किंवा 6 किंवा मॅक्झिमम 7 जितकी तुम्हाला पाहिजे असेल तेवढे अकाउंट्स क्रिएट करून त्याच्यामध्ये तुम्ही वेबसाईट स्टोअर करता. त्यावेळी त्या कन्सेप्टला शेअर्ड होस्टिंग म्हटलं जातं. आणि शेअर्ड होस्टिंग मध्ये जर एखाद्या वेबसाईटचं ट्रॅफिक जास्त असेल, ओके, म्हणजे आता समजा या ठिकाणी ही 5 तुम्हाला अनोटेट करून दाखवता, तर या ठिकाणी हे 1 2 3 4 5 वेबसाईट्स या 5 सेक्शन मध्ये तुम्ही स्टोअर केलेल्या आहेत. ओके, याच्यावर पहिली वेबसाईट, दुसरी वेबसाईट, तिसरी वेबसाईट, चौथी आणि पाचवी अशी 5 वेबसाईट यामध्ये स्टोअर आहेत. समजा ही पहिली जी वेबसाईट आहे या वेबसाईटवर ट्रॅफिक येऊ लागलं, सडनली ट्रॅफिक येऊ लागलं, बरेच लोक फॉर्म फिलअप करण्यासाठी त्या वेबसाईटवर जाऊ लागली किंवा त्या वेबसाईटवरून रिपोर्ट बघू लागले आणि ह्या वेबसाईटचा एकूण जो ओव्हरऑल ट्रॅफिक आहे तो वाढला की ऑटोमॅटिकली या शेअर्ड सर्व्हर मध्ये हे जे 4 वेबसाईट्स आहेत या 4 वेबसाईटवर ह्या वेबसाईटमुळे ऑटोमॅटिकली परिणाम व्हायला सुरुवात होते. या 4ही वेबसाईटचा स्पीड डाऊन होतो किंवा ती वेबसाईट एखाद वेळी सर्च केली तर गुगलमध्ये मिळत नाहीत किंवा ती वेबसाईट जर तुम्ही ओपन करण्याचा प्रयत्न केला तर खूप वेळाने ओपन होते. ओके, का तर ती शेअर्ड होस्टिंग मध्ये तुम्ही ठेवलेली आहेत आणि या शेअर्ड होस्टिंग मध्ये एखाद्या सर्व्हरला जर ट्रॅफिक जनरेट झालं, एखाद्या वेबसाईटला ट्रॅफिक जनरेट झालं तर त्याचा परिणाम ऑटोमॅटिकली यांच्यावर होतो. ओके, त्यामुळे शेअर्ड होस्टिंग हे खूप स्वस्त किमतीमध्ये तुम्हाला आज मार्केटमध्ये अवेलेबल मिळतं. म्हणजे हे जर 2000 रुपये पर मंथ असेल तर हे तुम्हाला त्याही पेक्षा कमी म्हणजे जवळजवळ 1500 रुपये किंवा 1800 रुपये पर इयर अशा स्वरूपात ह्या वेबसाईट्स दिल्या जातात शेअर्ड होस्टिंगवर. ओके, त्यामुळे शेअर्ड होस्टिंग ही सर्वात स्वस्त आणि किफायतशीर अशी होस्टिंग आहे, ज्या होस्टिंगवर बऱ्याच वेबसाईट्स आपण स्टोअर करतो जर कमी ट्रॅफिक असेल तर. एखाद वेळी तुम्हाला असं जाणवलं की शेअर्ड होस्टिंग मध्ये ट्रॅफिक जनरेट होत असल्यामुळे तुमची वेबसाईट जर स्लो चालत असेल तर शेअर्ड होस्टिंग वरनं मग आपण व्हीपीएस होस्टिंगवर आपली वेबसाईट अपलोड करू शकतो. नंतर तुम्हाला असं वाटलं की व्हीपीएस होस्टिंग मध्ये देखील आपली साईट स्लो चालते आहे, प्रॉपरली वर्क होत नाहीये, एरर्स येत आहेत किंवा स्लो होते, तर ट्रॅफिकही जास्त जर असेल तर तुम्ही डेडिकेटेड होस्टिंग विकत घेऊ शकता. आणि आता रिसेंटलीच मार्केटमध्ये सगळ्यात प्रसिद्ध असणारं जे होस्टिंग आहे, जे सेक्युअर्ड होस्टिंग म्हणून प्रसिद्ध आहे, दॅट इज कॉल्ड क्लाउड होस्टिंग. मग या क्लाउड होस्टिंग मध्ये काय असतं, क्लाउड होस्टिंग मध्ये युअर वेबसाईट इज स्टोर्ड ऑन अ नंबर ऑफ वेब सर्व्हर्स. ओके, मगाशी आपण या ठिकाणी बघितलंय व्हीपीएस होस्टिंग मध्ये, शेअर्ड होस्टिंग मध्ये, डेडिकेटेड होस्टिंग मध्ये एका रिसोर्स मध्येच म्हणजे एका सीपीयू मध्येच सगळ्या वेबसाईट स्टोअर केलेल्या असतात. क्लाउड होस्टिंग मध्ये तसं नाहीये. क्लाउड होस्टिंग मध्ये नंबर ऑफ वेब सर्व्हर्सवर तुमची एकच वेबसाईट स्टोअर असते. म्हणजे समजा एखादे सर्व्हर डाऊन झाला किंवा एखाद्या सर्व्हरला प्रॉब्लेम आला
तो सर्व्हर बंद पडला तर ऑटोमॅटिकली ती रिस्पॉन्सिबिलिटी दुसरा सर्व्हर पिक करतो आणि तुमची वेबसाईट अप राहते. याचा अर्थ तुमची वेबसाईट कधीच डाऊन होत नाही क्लाउड होस्टिंगवर जर तुम्ही तुमचे जे कंटेंट तुमची वेबसाईट जर तुम्ही अपलोड केलेली असेल तर. ओके, तर नॉर्मली ज्यावेळी तुम्हाला तुमची वेबसाईट ऑल द टाइम अप ठेवायची असेल, तुमच्या वेबसाईटवर ट्रॅफिकही जास्त असेल आणि तुमची वेबसाईट एवढी इम्पॉर्टंट आहे की त्या वेबसाईटचा कंटेंट कधीही लॉस होता नये, तर त्यासाठी तुमची वेबसाईट क्लाउड होस्टिंगवर असणं आवश्यक आहे. ओके, तर क्लाउड होस्टिंग मध्ये नॉर्मली काय होतं, नंबर ऑफ वेब सर्व्हर्सवर सिंगल वेबसाईट स्टोअर केली जाते. त्यामुळे एखादा वेब सर्व्हर जर डाऊन झाला होस्टिंग मधला तर दुसऱ्या वेब सर्व्हरवरनं ती अप राहते, साईटला कधीच एरर येत नाही. ओके, सो नॉर्मली क्लाउड होस्टिंग हा सगळ्यात ऍडव्हान्स आणि सध्या तरी ड्युरेबल म्हणजे टिकाऊ असणारा असा सर्व्हर होस्टिंगचा टाईप आहे. ओके, तो शेअर होस्टिंग, व्हीपीएस होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग आणि क्लाउड होस्टिंग असे व्हेरियस टाईप होतात वेब होस्टिंगचे. ओके, तर तुमच्या बुकमध्ये 3 टाइप्स दिलेले आहेत. एक शेअर्ड होस्टिंग आहे, सेकंड फ्री होस्टिंग आहे आणि डेडिकेटेड होस्टिंग आहे. आता फ्री होस्टिंग म्हणजे काय? फ्री होस्टिंग म्हणजेच काही होस्टिंग ऑर्गनायझेशन जे आहेत या ऑर्गनायझेशन तुमची साईट फ्रीली होस्ट करतात, तुमच्याकडनं काही पैसे घेत नाहीत, फ्रीली ती अपलोड करतात. त्याच्यासाठी मग ते शेअर्ड होस्टिंगचा कन्सेप्ट वापरतात. पण फ्री होस्टिंग ही लिमिटेड ट्रॅफिक साठी असते. समजा तुमच्या वेबसाईटवरचा ट्रॅफिक वाढू लागला तर ऑटोमॅटिकली तुमची वेबसाईट ही बंद होते किंवा तुम्हाला फ्री मधनं पेड होस्टिंग साठी अप्लाय करा म्हणून मेसेज यायला सुरुवात होते. ओके, जोपर्यंत तुम्ही फ्रीवरनं पेडवर जात नाही तोपर्यंत तुमची साईट ही बंद राहते, ती इंटरनेटवर दिसत नाही. ओके, त्यामुळे फ्री होस्टिंग ही फक्त चेक करण्यासाठी, टेस्ट करण्यासाठी, प्रॅक्टिकल करण्यासाठी फ्री होस्टिंग ओके आहे. पण ज्यावेळी प्रोफेशनली तुम्ही तुमची वेबसाईट डिझाईन करता आणि तिला ज्यावेळी अपलोड करता, अप करता, त्यावेळी तुम्हाला कंपल्सरी फ्री टू पेड होस्टिंग मध्ये जावं लागतं. मग पेड होस्टिंग मध्ये तुम्ही या 4 पैकी कोणतेही एक होस्टिंग तुम्हाला घ्यावं लागतं. ओके, तेव्हा मार्केटमध्ये अशाही काही वेबसाईट्स आहेत ज्या तुम्हाला फ्री होस्टिंग देतात. ओके, तर इथं आपण स्टडी केलं होस्टिंग, टाइप ऑफ होस्टिंग. त्याच्या अगोदर आपण स्टडी केलं टाइप्स ऑफ वेब सर्व्हर आणि व्हॉट इज अ होस्टिंग, वेब होस्टिंग. ओके, आता या होस्टिंग बरोबर आपल्याला आणखी एक गोष्ट फार महत्वाची असते, ते असतं डोमेन नेम. ओके, ते असतं डोमेन नेम. डोमेन नेम म्हणजेच जे नाव तुम्ही तुमच्या वेबसाईटला द्याल ते. ओके, हे डोमेन नेम इम्पॉर्टंट असतं. ज्यावेळी तुम्ही एखादी वेबसाईट डिझाईन करायला जाता त्यावेळी तुमच्या वेबसाईटला एक युनिक नेम असणं गरजेचं आहे. जसं msn.com आहे, msn.com नंतर समजा yahoo.com आहे, rediff.com आहे, ही सगळी डोमेन आहेत. ओके, ही जी डोमेन्स आहेत ही डोमेन्स तुम्हाला परचेस करावे लागतात. मग डोमेन सेल करणाऱ्या कंपन्या देखील मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत, त्यांच्याकडनं तुम्ही ते परचेस करू शकता. गोडॅडी आहे, त्यानंतर याहू डोमेन आहे. ओके, मग अशा साईट मधनं तुम्ही डोमेन नेम परचेस करू शकता. हे जे डोमेन नेम आहे हे डोमेन नेम आणि तुमचा वेब सर्व्हर या दोघांना तुम्हाला लिंक करावं लागतं. आणि लिंक केल्यानंतर ज्यावेळी तुम्ही ब्राउझर मधनं एखाद्या वेबसाईटचं नाव टाकता आणि एंटर करता त्यावेळी त्या वेबसाईटच्या नावातनं ही पर्टिक्युलर होस्टिंग मधली वेबसाईट जी आहे ती वेबसाईट तुम्हाला स्क्रीनवर डिस्प्ले होते. ओके, त्यामुळे तुम्ही तुमची बनवलेली वेबसाईट ही जर अपलोड करायची असेल इंटरनेटवर तर डोमेन नेम परचेसिंग आणि वेब होस्टिंग परचेसिंग या 2 गोष्टी तुम्हाला कराव्या लागतात. डोमेन नेम परचेस करायचं असेल तर व्हेरियस कॅटेगरी आहेत, त्या कॅटेगरीनुसार तुम्ही ते परचेस करू शकता. हार्डली 1000 ते 1500 पर्यंत खर्च हा तुमच्या डोमेन नेम परचेसिंगला असतो. आणि होस्टिंगला जशी होस्टिंग तुम्ही घेताय, शेअर्ड होस्टिंग मध्ये तुम्हाला कमी खर्च आहे, व्हीपीएस होस्टिंग मध्ये त्याहीपेक्षा जास्त, डेडिकेटेड होस्टिंग मध्ये त्याहीपेक्षा जास्त. क्लाउड होस्टिंग हा व्हीपीएस होस्टिंग आणि डेडिकेटेड होस्टिंगच्या मध्ये येतो रेट्स मध्ये. ओके, त्यामुळे ह्यापैकी तुम्ही कोणतेही होस्टिंग जे आहे ती घेऊन तुम्ही तुमची वेबसाईट अपलोड करू शकता. ओके, तर वेब होस्टिंग आणि डोमेन नेम परचेसिंग या 2 गोष्टी तुम्हाला वेबसाईट डिझाईन केल्यानंतर कराव्या लागतात.
ओके, आणि याच्यानंतरच तुम्ही तुमची वेबसाईट ही लोकांपर्यंत पोहोचवू शकता. ओके, तर या ठिकाणी आपले हे दोन कन्सेप्ट आपण बघितले आहेत.